Friends, we are sitting in the joint committee. We are drafting the law with the government representatives. पर मुझे ये लगता है कि ये हमारा इतना क्रांतिकारी जो कानून है, ये सरकार इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। हमें ये भी लगता है कि ये जब पार्लियामेंट के अंदर आएगा तो इतनी आसानी से ये कानून पास होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी कई बार सड़कों के ऊपर नहीं तो उतरना पड़ेगा, कई बार जंतर मंतर के ऊपर जाके बैठना पड़ेगा। अगली बार जब अन्ना हजारे आपको आवाज दें और अगली बार जब अन्ना हजारे जंतर मंतर पर बैठें तो पूरा का पूरा बेंगलोर सड़कों के ऊपर उतरना चाहिए। We should also pass a resolution today. We should also pass a resolution today. जो पॉलिटिकल पार्टी लोकपाल बिल के पास होने के अंदर अड़चन अड़ाएगी या जॉइंट कमेटी के अंदर अड़चन अड़ाएगी, उस पार्टी को हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। And the last is, there are lots of rumors which are coming in the newspapers. बहुत सारी अफवाहें लिखी जा रही हैं अखबारों में against this bill. Many wrong statements are being attributed to Anna Hazare ji. Please don't believe in all these negative statements. एक खबर छपी कि अन्ना हजारे ने कहा है कि 15 अगस्त तक सरकार पास करे या ना करे हमें कोई परवाह नहीं है। एक खबर छपी कि पार्लियामेंट जो भी कहेगा हम उसे मान लेंगे। अन्ना हजारे ने कभी ऐसा नहीं बोला, ये सब झूठ था। अन्ना हजारे जब आमरण अनशन के ऊपर बैठे थे तो चौथे दिन मेरे एक दोस्त की बेटी, 6 साल की बेटी, टीवी के सामने बैठकर अन्ना हजारे की तस्वीर देख रही थी और रो रही थी कि ये अंकल मर तो नहीं जाएंगे। पूरा दिन उसने खाना नहीं खाया। साथियों, अन्ना हजारे इस देश के एक एक आदमी के दिल में बैठ गए हैं और सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उनको उनके दिल से निकाल के बाहर करना। इसीलिए ये सरकार गलत अफवाहें फैला रही है, इसीलिए सरकार गड़बड़ रूमर्स फैला रही है। आपको इन रूमर्स के ऊपर विश्वास नहीं करना। हम सब लोगों को अन्ना हजारे के ऊपर यकीन करना पड़ेगा और उस यकीन के बेसिस पे अगर कोई गलत खबर छपती है, first you should write to that newspaper, you should write to that media house to stop publishing this nonsense and please get in touch with us. We will tell you what the truth is. अगर ये पार्लियामेंट की बात हमें माननी थी। And lastly friends, the whole country has to stay united. पूरे देश को इकट्ठा रहना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। ये पार्टियां, ये नेता हम लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश करेंगे, तरह तरह से फूट डालने की कोशिश करेंगे, उसको हमें बिल्कुल नाकाम करना है। पूरे देश के लिए हमारा एक ही नेता है अन्ना हजारे और हमारा एक ही दुश्मन है करप्शन। अन्ना हजारे की लीडरशिप में हम करप्शन को दूर करके रहेंगे और किसी चीज के ऊपर हमें यकीन नहीं करना है। और अंत में मैं बेंगलोर के सारे वॉलंटियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। I am very thankful to them, grateful to them. I congratulate them. The kind of amazing team spirit that I have seen in Bangalore is something we are recommending to everyone. Thank you so much. लेकिन एक लास्ट में रिक्वेस्ट है, अगर आप सब लोग परमिट करें तो एक कविता है, दुष्यंत कुमार की कविता है। मैं गाता अच्छा नहीं और मेरा गला काफी बैठ गया है, लेकिन उसके बोल बहुत अच्छे हैं। इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग पोयम, जस्ट 2 minutes। लेकिन एक शर्त के ऊपर, थोड़ी हिंदी डिफिकल्ट है, लेकिन आप सब लोग पीछे पीछे गाएंगे, जोर से गाएंगे, आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। ओके। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, सी पिघलनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी पेन, हमारी पीड़ा इतनी बड़ी हो गई है कि हिमालय के जितनी हो गई है और उसको पिघलना पड़ेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। It's very expensive, but anyway, you are the media now. The people are the media, and maybe each one of us can carry this message to every corner of this country. Thank you so much, Arvind, for your wonderful exposition on the act. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸಾಕು ಬೇಡವಾ? ನಿಮಗೆ ಬೇಡದೆ ಹೋದರೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು. ಈ ಹೋರಾಟ ಬರೀ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆವತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರ್ದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾದಾಗ, ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಜನಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹರಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ನಿಮಗೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಆಗುವಂಥ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಈ ಹಣ ದಾನಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ತಂಡವು ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಅರ್ಥ ನಿಮಗಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ದಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 10, 20, 100 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳಿಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕರಪ್ಷನ್ ಸಾಕು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ನಡೆಸುವಂಥ ರ್ಯಾಲಿಗಳು 100 ದಿವಸ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಂಡಾಟ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಬ್ಬ. 200 ದಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಬ್ಬ. 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ನೀಡಲಿ ಅವರು.
ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡ್ತೇವೋ, ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿ. ಈ ಜನಲೋಕಪಾಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಜನಗಳ ಬಿಲ್ಲು. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಿತಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಜನ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. indiaaagainstcorruption.org ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಪುನಃ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದಂಥ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತನಿಖೆ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ರಯಲ್ ಮುಗಿದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಲೇ ಜೈಲು ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 3,000 ಕೋಟಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಲೋಕಪಾಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲೂಬೋದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 5ರಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರು ಬಡವರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು. ಇವರ ದೂರನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರ ದೂರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಿಡಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದು, ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ಈ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಆದಾಗ ದೂರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ ವಿವಾದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸದಾ ಇದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, 91ನೇ ಇಸ್ವಿ ತನಕ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ DSP ಸಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ 91ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ರಾಸಿನ ವೀರಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕಾನೂನು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಸತ್ ಒಳಗೆ, ಸಂಸತ್ ಹೊರಗೆ ಇರುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇವರು ಅದು ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಲಂಚವೇ, ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಲಂಚವೇ. ಇದು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲವಾದ ಲೋಕಪಾಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇಕು, ಬಲಹೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭಾಳ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿಂದ ಕಾಯ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಬರೀ ನಮಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಜಿ, आप सब लोगों के लिए आपका भाषण देना पड़ेगा.